नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने आज यही भिडियोटी मिथुन राशि समस्त व्यक्ति मानक पई बहुत खास होगा जाऊँगी। कारण यही भिडियो रे आमे आपण मानक कहबा पई जाउछु 2026 मसीहा अगस्त मासर 28 तारीख रु 30 तारीख पर्यंत मिथुन राशि लोक मानक जीवन रे केउ केउ क्षेत्र रे परिवर्तन आसी पारे, केउ काम रे सफलता मिल पारे, केउठारे सावधान रहिबा आवश्यक एवं धन व्यवसाय चाकरी परिवार प्रेम दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य दृष्टि एही 3 दिन किपरि रहिबो। विशेषकर मिथुन राशि जो व्यक्ति विशेष माने गत किछि दिन धरी कौनसी काम को नहीं चिंतार अछंती, कौनसी निष्पत्ति को नहीं पारु नाहंती, टंका अटकी रही चाकरी रे परिवर्तन भावुंट कि व्यवसाय रे नुआ पदक्षेप नेबाकू चाहूँगी से माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। कारण 28 रु 30 मध्य रे आपणक पई किछि एपरि संकेत रही पारे जहाँ आगामी समय रे आपणक निष्पत्ति को प्रभावित करि पारे। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा मिथुन राशि मुख्य प्रभाव किपरि रहिबो। मिथुन राशि स्वामी हेउछंती बुध। बुध ग्रह को बुद्धि बाणी जोगाजोग व्यवसाय गणना विचार शक्ति और बुद्धिमतार कारक बोली माना जाए। तेणु यही समय रे आपणक कथा कहिबार शैली आपणक निष्पत्ति एवं अन्य मानक सहित आपणक व्यवहार बहुत गुरुत्व रखिबो। एही 3 दिन रे आपणक पई सबुठारु बड़ परिवर्तन आसी पारे। आपणक चिंताधारा रे जेउ कथा को नहीं आपण आगरु अनेक थर भाबुथिले सही कथारे एबे आपणक एक स्पष्ट निष्पत्ति नहीं पारंती। मनर द्वंद्व किछि मात्रा रे कमी पारे, नुआ योजना करिवार इच्छा बढ़ी पारे। 28 अगस्त दिनटी मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई चिंता और योजनार दिन होई पारे। एही दिन आपणक मनरे एकाधिक चिंता आसी पारे। किछि लोक निजर चाकरी व्यवसाय किंबा भविष्यत को नहीं गभीर भाव में चिंता करि पारंती। जेउ मिथुन राशि लोक माने चाकरी बदलाइबा को चाहूछंती सेमानंक पई नुआ सुजोगर संकेत मिल पारे। कौनसी फोन कॉल मेसेज किंबा परिचित व्यक्तिंक माध्यम रे नुआ सूचना मिल पारे। किंतु एठारे गोटे कथा मन रखिबे, सूचना मिलवा एवं तुरंत निष्पत्ति नेबा दुईटी भिन्न कथा। कौनसी नुआ चाकरी व्यावसायिक प्रस्ताव किंबा आर्थिक योजना आसिले प्रथमे ताहाकू भल भाव बुझंतु, तापरे जाई निष्पत्ति नियंतु। एही दिन आपणक पई जोगाजोग बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। काहा सहित आपणकर दीर्घ दिन धरी कथा होई नथिले सही व्यक्तिंक सहित पुणी थरे संपर्क होई पारे। कौनसी पुराना बंधु पुराना सहकर्मी किंबा दूर रे थिबा परिवारर व्यक्तिंक ठारू खबर आसी पारे। परिवार क्षेत्र रे मध्य एही दिन मिश्र फल रही पारे। घरर कौनसी छोट कथा को नहीं मतभेद होई पारे, किंतु आपण जदि निजर कथा को नरम भाव में कहिबे तेबे बड़ समस्या हेबो नाही। मन रखंतु मिथुन राशि लोक मानक पई एही समय रे शब्द ही शक्ति एवं शब्द ही समस्या होई पारे। तेणु कहिबा पूर्वरु थरे भावंतु। एबे आसंतु मिथुन राशि धन संपर्क रे जानिबा। 28 रु 30 अगस्त मध्य आपणक आर्थिक क्षेत्र में बड़ लाभर आशा सहित खर्चर संभावना मध्य रही पारे। केतेक लोकंकर अटकी थिबा टंका फेरी पाइबार आशा देखा जाई पारे। कौनसी पुराना पेमेंट धार देइथिबा टंका किंबा व्यावसायिक देय संपर्क रे खबर मिल पारे। किंतु एही समय रे अनावश्यक खर्चरू दूरेई रहिबा भल। विशेष करी देखा देखी पाई खर्च करंतु नहीं। काहाकू देखी आपण मध्य सही जिनिस किनिबा को चाहि पारंती, किंतु प्रत्येक इच्छा को आवश्यकता बोली भाविबा ठीक नुहे। 29 अगस्त दिनटी आर्थिक दृष्टि अधिक सक्रिय रही पारे। टंका नहीं आलोचना होई पारे। कौनसी व्यावसायिक डील किंबा पेमेंट नहीं कथा होई पारे। जदि आपण कहा सहित भागीदारी रे व्यवसाय करूछंती तेबे टंकार हिसाब स्पष्ट रखंतु। मुहे मुहे कथा उपरे निर्भर न करी आवश्यक हेले लिखित रेकर्ड रखंतु। 30 अगस्त दिनटी आर्थिक भाव में अपेक्षाकृत स्थिर लगी पारे। आपण गत 2 दिनर घटना को विश्लेषण करी आगामी समय पई एक नुआ आर्थिक योजना करि पारंती। एबे कथा हेबा चाकरी करुवा मिथुन राशि व्यक्ति मानक विषय रे। एही 3 दिन आपणक कार्य क्षेत्र में निजर दक्षता देखाइबार सुजोग देई पारे। विशेषकर जो मानक काम रे लेखा पढ़ा कम्युनिकेशन मार्केटिंग व्यवसाय शिक्षा मीडिया टेक्नोलोजी किंबा लोकंक सहित नियमित जोगाजोग दरकार
ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ଭଲ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ରହିଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ କଥାରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ମତ ଦେବାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆଶାଜନକ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା, ଆବେଦନ କରିବା, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 28ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମିଠା କଥା ଶୁଣି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭରସା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରିବାର କଥା ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଘରେ କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ରାଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଭଲ। 29 କିମ୍ବା 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଘରର ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଦେଇପାରେ ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ରୋଚକ ହୋଇପାରେ। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ସହିତ ନିକଟତା ବଢ଼ିପାରେ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବନାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଖୋଲାମେଲା ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ବିବାହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମିଶ୍ରିତ ରହିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାମର ଚାପ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହେଲେ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ। ଅଧିକ କାମ, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ, ଘୁମର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। 28ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। କାମ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, ଦଲିଲ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ପଢ଼ିବା ଭଲ। ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 29 ଅଗଷ୍ଟ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଆସିପାରେ। କେଉଁ କାମ କରିବେ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଚାକିରି ବଦଳାଇବେ କି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି ନାହିଁ, ଏଭଳି କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର
ଆଗରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଝିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହାର ଚାପରେ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। 30 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଗତ 2 ଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ନେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି 3 ଦିନକୁ ସାରାଂଶରେ ଦେଖିବା ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ ଓ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ଆସିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବା, ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା 28, 29, 30 ଅଗଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।